बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साहब बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला शादुबाद रखे, हर मुश्किल से आसान रखे। इस प्यारी दुआ के नाल आई दी वीडियो लगा दी आज दी वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज है जेडे भैन भाइयों ने नीला आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मेरे बहन भाइयों तक मिल सके। तो अच्छा जी, आज की वीडियो इस तरीके की आ कि नसीम आपकी होने भी आज आए थे, बच्चे भी नाल आए, बदवीर होने भी आज आए माशाल्लाह। ते जाहिर बात है उत्थे परेशान थे भाई की वजह तो जे बच्चों की वजह तो परेशान थे। घर कहते भी चलो जाके भाई के नाल भाई को भी मिलाने ते चलो नाले थोड़ा जिहा दिन होर हो जाएगा जाके। अल्लाह की मेहरबानी के नाल कोई ऐसी परेशानी हुण नहीं रही, क्योंकि इस घर नूं भी असीं इबादत करन दी सबर करन दी इंतहा की भाई हुणां ने भी सानू तो वैसे ही चुप रखे ना। भाई ने भी तुसीं नहीं बोलना ताकि लोग ये ना कहण कि इहदे भैन भाइयों ने इस घर को खराब कर दिता। ते जानदे मेरे भैन भाई इत्थे माड़ी जी गल भी होवे ते बहुत वड्डा इशू उठाया जाता। इस करके असीं इहदे किसी पंचायत दे विच असीं नहीं गए कि सानू साडे भरा ने नहीं जाण दिता। उन्हें कहा वीर मैं हैगा ना, मैं अपनी पंचायतां नूं आपे मुकांगा, तुसीं नहीं विच आउणा इस गल दे। ना बदवीर नूं जाण दिता, ना साजिद नूं, ना मैनू, ना किसी भैन नूं किसी गल दे विच सानू नहीं आण दिता। ते इस करके सबर करदा आया, सारा कुछ मेरे भैन भाइयों के सामने आ गया कि सबर की भी इंतहा टुट गई है। काम जिहड़ा सीगा जो होना सी हो चुका, इस तो अगे सबर तो भी काम जिहड़ा खत्म हो गया। ते बाकी आए बैठे सी भाई भैन भाई सारे गल्लां बातां यही दे सीगे करन भाई के बारे च। भाई होने भी बैठे सी इत्थे, अगला जो भी सी ना इंशाअल्लाह अपने भैन भाइयों नाल शेयर करदे। ना भाई जिस औरत ने घरों कदम उठा लिया ना, साडे बहन भाई भी जानते हैं, वीडियो भी भेजते हैं, मामा भैन सब सारे भेजते हैं। जिहड़ी औरत मसलन कदम उठा लेंदी है घरों, बच्चे दे हर चीज़ उन्होंने नज़र आ रही होंदी है, एडी अन्नी नहीं होंदी, नज़र आ रही होंदी है हर चीज़। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ, साडे दूर रहन के बावजूद भी साडे ते इन्हां गल्लां खाईयां जांदियां सी, नजायज लग जांदा है कि हुण इस टॉपिक ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਨਾ मोबाइल है ना, एक मोबाइल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਹੀ ਜਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋਗੇ मोबाइल ਦੇ ਨੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ कि जो उन्होंने साजिश जो अगले का ज़हन उन्होंने चीका पै जान भी असी ये मसलन की कीता ते चल पता सही गल है, असल गल है बस। ठीक है, अपने आप नु भी मजबूत इन्ना की करो, अपने बच्चों नु भी कि जेड़ी औरत ने कदम चक्या ना ओदी बात उन्हें याद दिलाओ, उन्हों ओदा ज़हन शायद होवे कि ये मेरे पीछे भजे मेरे मिन्नतां करे। बिल्कुल ना करो। ते साडे भैन भाई भी जानते, भैनां मेरियां भी सुन रही, मावां भी सुन रही कि जेड़ी औरत ये दिन बना देंदी ना ओदे नाल जिन्ना मर्जी तुसीं समझौता कर लोगे उन्हें सब चौड़ी होना, उन्हें आपकी अकल नहीं इस्तेमाल करनी कि मैं देख गलती ही की, मेरे मगर भी भज रहे हैं, मेरी फिर हर गल मन्नी जा रही, चल मैं इत्थे सुधर जावां, सुधरन वाली गल नहीं करती। ठीक है, उन्हें अगे दी अगे बिगड़ना वा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਏਡੀ ਮਸਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ इंशाअल्लाह ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ
ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਂਝੇ ਅਸੀਂ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਬਦ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਔਰਤ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਤਨਾ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਬੱਚੀ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਤੀ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਦੀਆਂ ਲੇਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆ ਟੈਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕੱਲੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੇਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਬਰ। ਸਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਚੱਕਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੀਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੇ ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸੀਏ ਸਾਡੀ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ, ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਦਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ
ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟਹਿਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੱਕ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਹਿਣੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖਮਾ ਕਿਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਪਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪੀਰਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਦਵੀਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਹਦਵੀਰ ਦੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਹਦਵੀਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ ਔਰ ਬੇਵਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਵਲੌਗਮ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅੰਜਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਅੰਜਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਥੋੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਾਓ ਖਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੋਲ ਰੋਈ ਜਾਈਏ, ਟੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ, ਅੱਧੀ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਵਾਸਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਸਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ।
ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਸਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਦੀ ਸਵਾਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।